हेलो नमस्कार मित्रों, केम छो? बधा एकदम ओके छो? આપણે શરૂઆત કરી દેવી છે સ્વાધ્યાય 5.2 બરાબર। આ આપણું જે સ્વાધ્યાય છે મિત્રો, એ સ્વાધ્યાય છે 5.2 ચાલુ છે। ધ્યાન રાખજો, આ સ્વાધ્યાય આપણું 5.2 ચાલુ છે। એમાં ગયા લેક્ચરમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 પૂરો કર્યો તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 बराबर। आ जे प्रश्न नंबर 3 है आपणो। ओके जे खाली खाना पद आपणे लखवाना छे। तो स्टार्ट करी दीए आपणे। पहलो सम शुं कहे छे? सेकंड सम 3 नंबर आज खाली खाना है ये खाली खाना आपणे पूरवाना छे। केवी रीते पूराशे हूँ हमणां तमने गणावुं छुं। ओके चलो डन। ओके तो अहींया बधा बोर्ड पर ध्यान राखजो, शुं करवानुं छे बराबर व्यवस्थित समझजो। चलो हाँ, बीजी एक वस्तु खास कही दो तमने, અત્યાર સુધી આવા ક્વેશ્ચન બોર્ડની પરીક્ષામાં આવ્યા નથી। અત્યાર સુધી લગભગ બોર્ડની પરીક્ષામાં આવા ક્વેશ્ચન તો કોઈ દિવસ પૂછાયા નથી, પણ એવું બની શકે કે પૂછાય તો આપણને આવડવા જોઈએ। એ આશાથી જ આપણે આ દાખલા જોવાના છે, સમજવાના છે બરાબર। બીજું કે જો કદાચ નથી પૂછાતા, અગર નથી પૂછાતા તો આપણને આગળના જે દાખલા આવે છે એમાં પણ તમને હેલ્પફુલ થશે। ઓકે चलो शुरुआत कर दिए। बोर्ड पर बधा ज विद्यार्थी मित्रों ध्यान राखशो। ओके चलो पहलो क्वेश्चन शू कहे छे ये आपणे समझी लईए। साहेब आंसर नंबर 1 अहींया तमने एक श्रेणी आपेली छे 2 पण वच्चे खानु खाली आपेलुं छे, समझो बराबर। अने 3 नंबर में तमने 26 आपेला छे, एटले आ वच्चे वाळुं छे ए तमारे पूरवानुं छे। राइट। हवे जुओ आमां पहली वस्तु कॉन्सेप्ट क्लियर राखो कि भाई आ पहलू जे छे एने शुं कहेवाय? प्रथम पद कहेवाय। पहलू जे छे ने प्रथम पद कहेवाय। એટલે a1 ની કિંમત તમને આપી દીધી છે 2। પછી બીજું પદ તમને નથી આપેલું, બીજું પદ તમને આપેલું નથી। એ બીજું પદ એટલે તમે શું કરો છો? જે પહેલું પદ હોય છે એમાં તમે તફાવત નાખો છો। યાદ છે આગળના લેક્ચરોમાં આ વસ્તુ મેં કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાયો છે, સમાંતર શ્રેણી કોને કહેવાય खबर पड़ी। आगळनुं पद आवे तफावत उमेरीए छे, राइट ने। ओके पछी साहेब त्रीजू पद, त्रीजू पद एटले प्रथम पद तो उमेरवानुं पण तफावत केटली वखत उमेराय? 2 वखत। याद छे बधुं? 2d लखाय। राइट। तो आनी ज वेल्यू मने आपेली छे मित्रों 26। समझण पड़ी? आनी ज वेल्यू मने आपेली छे 26। हवे आमां हुं काम पतावुं जुओ। एनी किंमत मने 2 आपेली है तो एनी जगह 2 मूकी दऊँ। अहींया 2d डी मने नथी आपेला, समझाणो? तो अहींया 2d बराबर 26। आ +2 पेली बाजु जाए तो माइनस थई जाए, +2 पेली बाजु जाए शुं थई जाए मित्रों? माइनस। तो 2d बराबर 26 मांथी 2 जाए तो 24 वधे, तो d बराबर 24/2 एटले 12 दू 24। तो आप समझो हवे डी नी वेल्यू केटली आई मित्रों? 12 आई। डी नी वेल्यू केटली आई मित्रों? 12 आई। हवे समझो, हवे मारे शोधवुं कयुं हतुं साहेब? बीजू पद। तो फरीथी हूँ लखूँ बीजू पद मारे शोधवुं हतुं। बीजा पदनुं इक्वेशन कयुं बन्युं? a + d। a + d ए नी किंमत मित्रों केटली छे? 2। तो अहींया मूकी दो 2। डी नी साहेब तो डी आपणे शोध्यो 12, तो अहींया मूको 12। तो 12 + 2 जवाब केटलो आवे मित्रों? 14 आवी जशे। अहींया जवाब थई जशे तमारो 14। अहींया जवाब थई जशे 14। चलो क्लियर बधाने? समझाई गयुं शुं करीए? ओके हवे स्टार्ट करीए आपणे बीजा नंबरनो एक्जाम्पल। समझो बीजा नंबरनो एक्जाम्पल आपणे समझीए। पहलू ज खानु खाली है। वाह भाई वाह, पहलू ज खानु खाली है। सेकंड नंबर में 13 आप्या छे, तीजा नंबर खानु खाली है और चौथा नंबर में 3 आप्या छे। समझाणो? पहला नंबर ज खानु खाली आप्युं छे। साहेब शुं करवानुं? कई नहीं, आपणे जे लखता ने लखवानुं। पहला आपणे लखता था प्रथम पद a1 बराबर, तो कि साहेब नहीं आपेलुं। पछी साहेब लखता था आपणे बीजू पद a + d, ए मने आप्या छे 13। a + d नी वेल्यू केटली छे? 13।
પછી ત્રીજું પદ એટલે a વત્તા 2d નથી આપ્યા ટેન પછી આપ્યું છે ચોથું પદ a વત્તા 3d એની વેલ્યુ આપી છે 3 ઓકે જે વેલ્યુ આપી છે લખવાની છે જે નથી આપી ખાલી મૂકવાની છે સાહેબ હવે શું કરું સાહેબ a નથી આપ્યો સાહેબ d એ નથી આપ્યો તો હવે શું કરવાનું હવે કશું નહીં કરવાનું જુઓ શું કરવાનું સાહેબ આને સમીકરણ 1 આપી દો અને આને સમીકરણ 2 આપી દો આને સમીકરણ 1 અને બીજાને સમીકરણ 2 આ બંને સમીકરણનો તમારે શું કરી દેવાના ઉકેલી નાખવાના સાહેબ પાછું આ શું આવ્યું ઉકેલવાનું જુઓ શીખવાડું સમીકરણ 1 અને 2 ને ઉકેલતા સમીકરણ 1 અને 2 ને ઉકેલતા કેવી રીતે ઉકેલવાનું તો જુઓ પહેલું પદ એમનું એમ લખી દેવાનું તમને કદાચ યાદ હોય તો તમે ત્રીજું ચેપ્ટર ભણ્યા હશો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એમાં લોપની રીત આવે છે બસ એ જ કરવાનું છે અહીંયા લોપની રીત જ વાપરવાની છે પણ અહીંયા કદાચ લોપ કરવાનું ના પણ આવે લોપ કરવાનું આવે તો લોપ બી કરવો પડે ના આવે તો ના કરવાનું ઓકે ચાલો પહેલું સમીકરણ લખી નાખ્યું ન ખબર પડતી હોય તો અહીંયા ધ્યાન આપો આવડી જશે પહેલું સમીકરણ લખી નાખ્યું બીજું સમીકરણ કયું હતું a વત્તા 3d બરાબર 3 તો અહીંયા લખો a વત્તા 3d બરાબર 3 સાહેબ હવે શું કરવાનું જોજો ધ્યાન રાખજો આ પ્લસ દેખાય ને ત્યાં માઇનસ મૂકવાનું આ પ્લસ દેખાય ને ત્યાં માઇનસ મૂકવાનું આ પ્લસ એ છે એટલે જીવનમાં અહીંયા માઇનસ આવે સમજાય છે હવે સાહેબ અહીંયા પ્લસ એ છે અને આ માઇનસ એ છે એટલે આ કટ થઈ જાય ચલો કટ થઈ ગયું ચલો પ્લસ ડી એટલે 1d કહેવાય હવે આ ચિહ્ન નહીં જોવાનું મિત્રો હો આ ચિહ્ન જોવાનું હવે આ ચિહ્ન નહીં જોવાનું હવે આ ચિહ્ન જોવાનું એટલે પ્લસ ડી અને માઇનસ 3d આ પ્લસ અને માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય તો 3d માંથી 1d કાઢો તો કેટલા ડી વધે મિત્રો 2d વધે કેટલા ડી વધે 2d સાહેબ આ બંનેમાં મોટું કોણ છે તો મોટું છે 3 એની આગળ માઇનસ તો અહીંયા મૂકો માઇનસ સમજાણું પેલી બાજુ ચેક કરીએ સાહેબ બરાબર આ પ્લસ 13 છે અને આ માઇનસ 3 છે પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય પ્લસ માઇનસ માઇનસ 13 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે મિત્રો 10 વધે આ બંનેમાં સાહેબ મોટું કોણ 13 મોટા તો અહીંયા પ્લસ જ આવશે ક્લિયર તો ડી બરાબર 10 ભાગ્યા માઇનસ 2 2 પંચમ 10 થાય પણ 5 કેવા આવશે મિત્રો માઇનસ આવશે કેવા આવશે માઇનસ આવશે ચલો ક્લિયર બધાને ખબર પડી ગઈ હવે સાહેબ શું કરવાનું તો સાહેબ આ જે તમે ડીની કિંમત -5 લાવ્યા ને આ જે તમે ડીની કિંમત -5 લાવ્યા ને એ આ ગમે તે એકમાં એટલે કે પહેલા સમીકરણમાં મૂકો કાં તો બીજા સમીકરણમાં મૂકો ગમે તેમાં મૂકો જવાબ આવશે આવશે ને આવશે જ સાહેબ શું કરીએ તો કે ડી બરાબર -5 આપણે માની લો કે સમીકરણ 1માં મૂકી દઈએ સાહેબ પહેલું સમીકરણ કયું છે તો જુઓ a વત્તા ડી બરાબર 13 દેખાયું પહેલું સમીકરણ હા દેખાયું સાહેબ ચલો એની કિંમત આપેલી છે તો કે ના ડીની કિંમત આપણે લાયા કેટલી લાયા સાહેબ -5 કેટલી લાયા સાહેબ -5 બરાબર 13 તો એ પ્લસ માઇનસ -5 બરાબર 13 તો એ બરાબર 13 આ -5 ને સાહેબ પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો શું થઈ જાય પ્લસ થઈ જાય તો 6 7 અને 8 એટલે જવાબ કેટલો આવશે મિત્રો 18 આવશે એ બરાબર કેટલો જવાબ આવે મિત્રો 18 એટલે સાહેબ અહીંયા પહેલું પદ તો મને મળી ગયું મારા વાલા પહેલું પદ કેટલું આવે 18 આવે પહેલું પદ કેટલું આવ્યું મિત્રો 18 આવ્યું ચલો આટલે સુધી બધાને ક્લિયર સમજણ પડી ગઈ ઓકે વધી આગળ ચાલો સાહેબ હવે મારે શું શોધવું છે ત્રીજું પદ શોધવું છે શું શોધવું છે સાહેબ
ત્રીજું પદ શોધવું છે. અહીંયા હું શોધું છું, ધ્યાન રાખજો. ત્રીજું પદ a વત્તા 2d, એની કિંમત સાહેબ કેટલી આવી? તો કે 18 આવી. અને ડીની કિંમત, તો ડીની કિંમત આપણે અહીંયા શોધી હતી -5. તો 18 એમના પ્લસ માઇનસ -5 × 10, 18માંથી 10 જાય તો કેટલા આવે મિત્રો? 8. તો ત્રીજા નંબરનું જે ખાનું હતું ત્યાં જવાબ આવશે 8. અહીંયા જવાબ આવશે 8. અહીંયા જવાબ આવશે 8. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યવસ્થિત તમને મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઓકે. હા, બીજી એક વસ્તુ ખાસ, તમારે અહીંયા તો મારા બોર્ડમાં જગ્યા નથી એટલે હું ઉપર નીચે આમ તેમ ગણું છું. પણ ધ્યાન રાખજો, તમારી પરીક્ષાની અંદર પૂરવણીમાં તમારે સ્ટેપ બાય નીચે લખતું જવાનું. ક્લિયર? આવી રીતે પછી ઉપર નીચે નહીં શોધવાનું. આ પતી જાય, આ તમે ડી શોધી નાખો, પછી એ શોધો અને પછી ત્રીજું પદ શોધો. ચાલો ક્લિયર? ઓકે. ચાલો વધીએ આગળ ત્રીજા નંબરના દાખલા તરફ. ચલો ત્રીજા નંબરનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ વ્યવસ્થિત. આન્સર નંબર 3. ચલો ધ્યાન રાખજો બધા જ. પહેલું 5 આપેલા છે, બીજું ખાનું ખાલી છે, ત્રીજું ખાનું ખાલી છે, ચોથા ખાનામાં 9.1/2 એટલે મિશ્ર પૂર્ણાંકમાં આપ્યું છે, એની કોઈ ચિંતા નહીં. ચાલો થોડાક મોટા અક્ષર એટલા માટે કાઢું છું કે તમને વ્યવસ્થિત દેખાય. ક્લિયર? ચાલો જોઈએ આપણે સાહેબ. પહેલાં મને આપ્યું છે પ્રથમ પદ, એટલે a = 5 આપ્યા છે. પછી સાહેબ તો કે બીજું પદ એટલે a વત્તા d, યાદ છે ને? બીજું પદ એટલે a વત્તા d, એ ખાનું ખાલી છે. પછી સાહેબ તો કે ત્રીજું પદ a વત્તા 2d, તો એ પણ ખાનું ખાલી છે. પછી સાહેબ ચોથું પદ a વત્તા 3d, જે પદ હોય ને મિત્રો એને એક ઘટાડીને લખવાનું ટૂંકમાં, કશું યાદ ન રહે ને મિત્રો. ત્રીજું પદ તો 2d આવે, ચોથું પદ તો 3d આવે. હજી પાંચમું આપ્યું હોત તો આપણે 4d લખત. સમજાઈ ગયું? ચલો a વત્તા 3d બરાબર 9.1/2. આને સાહેબ વ્યવસ્થિત લખી દઈએ. 9 દુ 18, 18 ને 1 19/2 પણ લખાય. 19/2 પણ લખાય. ચલો ક્લિયર આટલે સુધી બધાને? ઓકે સાહેબ, અહીંયા તમે જુઓ ને તો એની કિંમત તમને 5 આપી દીધી છે. એની કિંમત તમને 5 આપી દીધી છે. તો આમાં તમે એની કિંમત મૂકી દો તો ડી તમને આરામથી મળી જાય. બરાબર? તો અહીંયા જ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ મિત્રો. એની કિંમત સાહેબ કેટલી? 5 વત્તા 3d બરાબર 19/2. સાહેબ 3d બરાબર 19/2, અને આ 5 પેલી બાજુ જાય એટલે માઇનસ થઈ જાય. ચલો ક્લિયર બધાને? ઓકે. પછી સાહેબ તો કે આ 3d બરાબર 19 સાહેબ એમના એમ, આ 5નો ગુણાકાર 2 સાથે કરો એટલે કેટલા થાય મિત્રો? 10 થાય, અને છેદમાં 2. ચલો બધાને સમજાય છે કમ્પ્લીટ? ચલો 3d બરાબર 19માંથી 10 જાય એટલે 9, અને છેદમાં 2. ચાલો ક્લિયર? આપણે શોધવું છે ડી, એટલે 9 એમ છેદમાં 2. આ તગડો સાહેબ કયો લાવી દેવાનો? નીચે. 3 તાલી 9. તો ડીનો જવાબ આવ્યો મારી જોડે 3/2. ચાલો કમ્પ્લીટ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? હવે સાહેબ શું શોધવું છે? ડી તો મને મળી ગયો, એની કિંમત પણ મળી ગઈ. ટૂંકમાં યાદ રાખજો, આ 5 દાખલામાં તમારે એની કિંમત અને ડીની વેલ્યુ આવી જાય એટલે કામ પૂરું તમારું. એની વેલ્યુ અને ડીની વેલ્યુ તમને મળી જાય એટલે ખાલી તમારે જે હોય એમાં એપ્લાય કરવાની. સાહેબ શું એપ્લાય કરવાની? તો જો અહીંયા બીજું પદ કીધું છે ને મને,
અહીંયા મને બીજું પદ કીધું ને તો અહીંયા મૂકો બીજું પદ એટલે સાહેબ એ વત્તા ડી, તો મૂકો એ વત્તા ડી. હવે કિંમત એપ્લાય કરો. એની કિંમત તો કે સાહેબ 5 આપી છે, ડીની કિંમત તો કે સાહેબ 3/2. તો હવે જુઓ 5 દુ 10, 10માં 3 નાખો એટલે 13/2. ખબર પડી જશે મિત્રો? 5 દુ 10, 10માં 3 નાખો એટલે 13/2. આ આપણો જવાબ થશે. 13/2 આ આપણો જવાબ થશે. ચલો ક્લિયર? બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ત્રીજું પદ શોધી નાખીએ સાહેબ. ત્રીજું પદ કયું છે? એ વત્તા 2d. એની કિંમત તો કે સાહેબ 5, 2. ડીની કિંમત તો કે 3/2. આ બે મિત્રો ઉડી જશે. ચાલો તો 5 વત્તા 3 એટલે 6, 7 ને 8. સમજાઈ ગયો? વ્યવસ્થિત આ દાખલો પૂરો થયો. અહીંયા જવાબ આપણે મિત્રો પૂરી દઈએ. ચાલો બીજા પદનો જવાબ કેટલો આવ્યો હતો મિત્રો? 13/2. અને ત્રીજા પદનો જવાબ આવ્યો હતો મિત્રો 8. ચાલો બધાને વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવી ગયો? સમજણ પડી ગઈ? ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. ચોથા નંબર. -4 ખાનું ખાલી છે, બીજું ખાનું ખાલી, ત્રીજું ખાનું ખાલી અને 6 આપેલા છે. ચલો સાહેબ શું કરવાનું? તો કે પહેલું પદ, પ્રથમ પદ આપેલું છે a બરાબર -4. બીજું પદ a વત્તા ડી બરાબર ખાલી જગ્યા સાહેબ. ત્રીજું પદ a વત્તા 2d બરાબર ખાલી જગ્યા સાહેબ. ચોથું પદ a વત્તા 3d બરાબર ખાલી જગ્યા સાહેબ. પાંચમું પદ ચેક કરો, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું એ ખાલી. પાંચમું પદ a વત્તા 4d, સોરી અહીંયા હજી એક ખાનું ખાલી હતું, હજી એક ખાનું ખાલી છે અને 6 આપેલા છે એટલે આ એક ખાનું ખાલી છે. પછી સાહેબ છઠ્ઠું પદ a વત્તા 5d બરાબર 6 આપેલા છે. ટોટલ વચ્ચે આપણે 4 ખાના શોધવાના છે. કેટલા ખાના શોધવાના મિત્રો? 4 ખાના. ચાલો અહીંયા જ આપણે કામ પતાવી દઈએ. એની કિંમત -4 વત્તા 5d બરાબર 6. તો 5d બરાબર 6, -4 પહેલી બાર જાય તો +4 એટલે 5d બરાબર 10. તો d બરાબર 10/5 એટલે ડીનો જવાબ કેટલો થાય મિત્રો? 2. ચલો ક્લિયર? હવે અહીંયા જ કામ પતાવી દઈએ. જોજો એની કિંમત -4, ડીની કિંમત 2 આવી, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4માંથી 2 જાય તો 2, પણ કેવા 2? -2. એટલે આ ખાનું પૂરું થઈ ગયું. ચાલો ડન. પછી ત્રીજા પદની વાત કરો. એની કિંમત -4 પ્લસ 2. આ ડીની જગ્યા ઉપર કેટલા આવશે મિત્રો? 2. તો -4 અને +4, 4માંથી 4 જાય તો 0. ક્લિયર? બધાને સમજાય? ચોથું પદ, ચોથા પદમાં એની કિંમત -4 વત્તા 3, ડીની કિંમત 2 એટલે -4 વત્તા 6 પ્લસ માઇનસ 6માં 4 જાય તો 2. કેવા 2? +2 આવશે. ક્લિયર બધાને? પછી પાંચમું પદ એની કિંમત -4, આ 4, ડીની કિંમત 2 એટલે -4 વત્તા 8 પ્લસ માઇનસ 8માંથી 4 જાય તો 4. કેવા 4? +4. ચાલો ક્લિયર બધાને? સમજાઈ ગયો આખો વ્યવસ્થિત દાખલો? ઓકે, ચાલો શરૂઆત કરી દઈએ હવે આન્સર નંબર 5. કયો સમ છે? આન્સર નંબર 5ની શરૂઆત કરીએ. સાહેબ પહેલું ખાનું ખાલી છે, પછી 38 છે, પછી બીજું ખાનું ખાલી, પછી એના પછીનું ખાનું ખાલી, એના પછીનું ખાનું ખાલી અને -22. ચાલો ધ્યાન રાખજો સાહેબ, અહીંયા તમને
પ્રથમ પદ નથી આપ્યું, બીજું પદ એટલે a વત્તા d બરાબર આપેલા છે 38. પછી ત્રીજું પદ તો કે સાહેબ નથી આપ્યું, a વત્તા 2d બરાબર ખાલી જગ્યા. પછી ચોથું પદ a વત્તા 3d બરાબર ખાલી જગ્યા. પછી સાહેબ પાંચમું પદ a વત્તા 4d બરાબર ખાલી જગ્યા. અને પછી સાહેબ છઠ્ઠું પદ a વત્તા 5d બરાબર આપેલા છે -22 આપેલા છે. ચાલો હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા સાહેબ એની કિંમત નથી આપી. એની કિંમત નથી આપી એટલે આપણે જે સમીકરણ આપ્યા છે એને શું કરવાના મિત્રો? ઉકેલી નાખવાના. સાહેબ આ આપેલું છે તો આને સમીકરણ 1 આપો, આ આપેલું છે તો આને સમીકરણ 2 આપો. ક્લિયર? તો હવે સમીકરણ 1 અને 2 ને ઉકેલતા પહેલું સમીકરણ a વત્તા d બરાબર 38, a વત્તા 5d બરાબર -22. ચલો ધ્યાન રાખજો, હવે પ્લસ દેખાય ત્યાં શું કરી દેવાનું મિત્રો? માઇનસ. આ માઇનસ છે તો શું થઈ જશે મિત્રો? પ્લસ. અને આ પ્લસ છે તો માઇનસ, એટલે પહેલાં એ કેન્સલ થઈ જશે. ચાલો પ્લસ ડી અને -5d પ્લસ માઇનસ 5dમાંથી ડી જાય એટલે કેટલા ડી વધે? 4d. કેવા ડી મિત્રો? માઇનસ. ક્લિયર? 5 મોટા છે એટલે માઇનસ છે બરાબર 38 પ્લસ છે અને 22 એ પ્લસ છે. ધ્યાન રાખજો, 22 એ પ્લસ છે, નવું ચિહ્ન પ્લસ આવ્યું એટલે 38માં 22 ઉમેરો. 8 ને 2 10, 3 ને 2 5 ને 1 6. કેટલા થયા મિત્રો? 60. તો ડી બરાબર 60 છેદમાં -4, 60 છેદમાં 4, 15 ચોક 60 થાય. એટલે ડી બરાબર આપણો જવાબ થશે મિત્રો -15 થશે. કેટલો થશે મિત્રો? -15 થશે. ચાલો ક્લિયર? બધાને સમજાઈ ગયું? હવે સાહેબ શું કરવાનું? તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો. જો હવે ડીની કિંમત જે -15 આવી એ ગમે તે એક સમીકરણમાં કિંમત મૂકવાની. ડી બરાબર -15 આવે મિત્રો? હા, એ -15 ગમે તે એકમાં મૂકવાની. પહેલાં મૂકો તોય, બીજા મૂકો તોય. આપણે મૂકી દઈએ સમીકરણ 1માં મૂકતા. પહેલું સમીકરણ કયું છે? a વત્તા ડી બરાબર 38. એ એમના એમ, ડીની કિંમત -15 બરાબર 38. ડીની કિંમત કેટલી છે મિત્રો? -15. તો a પ્લસ માઇનસ -15 બરાબર 38. તો 38 અને -15 પેલી બાજુ જાય એટલે પ્લસ થઈ જાય. ચાલો ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? 38 એમના એમ, -15 પેલી બાજુ ગયા એટલે +15 થઈ ગયા. ઓકે, ચલો 8માં 5 ઉમેરો કેટલા થાય મિત્રો? 9 10 11 12 ને 13, 3 ને 1 4 ને 1 5. એટલે એની કિંમત મિત્રો આવશે 53 આવશે. કેટલી આવશે મિત્રો? 53. એટલે પહેલા ખાનાનો જવાબ આવી ગયો 53. ચલો ક્લિયર? હવે કયું પદ શોધવું છે? ત્રીજું. કયું પદ શોધવું છે આપણે? ત્રીજું પદ. ત્રીજા પદમાં a વત્તા 2d. ચાલો એની કિંમત કેટલી આવી? 53. ડી કેટલા આવ્યા મિત્રો? -15. તો આ 53 એમના એમ, પ્લસ માઇનસ -15 દુ 30. જવાબ આવશે 23. આ ખાનાનો જવાબ થઈ ગયો 23. 53માંથી 30 જાય તો 23. પછી સાહેબ ચોથું પદ. ચોથું પદ છે તમારું a વત્તા 3d. a વત્તા 3d એની કિંમત 53. ડીની કિંમત -15. તો આ 53 પ્લસ માઇનસ -15 તેરી 45. 15 તેરી 45. 53માંથી 45 બાદ કરવાના થાય. 13માંથી 5 જાય, 6 7 8 9 10 11 12 અને 13. કેટલા આવશે મિત્રો? 7 આવશે. કેટલા આવશે મિત્રો? 7 આવશે. ચોથું પદ શોધવા છે ને આપણે? હા, 13માંથી 5 જાય તો 8. કેટલા આવશે મિત્રો? 8 આવશે. ઓકે, ચલો હવે પાંચમું પદ શોધી નાખીએ. અહીંયા શોધી નાખું પાંચમું પદ. a વત્તા 4d એની કિંમત કેટલી આવી મિત્રો? તો કે 53. 4 એમના એમ, ડીની કિંમત 15. તો
તો આ 53 પ્લસ માઇનસ 15 ચોક 60, 60માંથી 53 સોરી 53માંથી 60 નહીં જાય, 60માંથી 53 બાદ કરો એટલે 7 વધે, પણ કેવા 7 આવશે મિત્રો? -7 આવશે. અહીંયા -7 આવશે, અહીંયા 8 આવશે. ચાલો ક્લિયર? ઓકે, કેવું રહ્યું? મજા આવી? હા, થોડુંક લોંગ થઈ ગયા બધા દાખલા, બરાબર. આમાં કેવું છે કે મિત્રો અમુક વસ્તુ આવા આ ખાના જે છે, 5મો દાખલો અતિશય ખાના કહેવાય, આ ચોથો દાખલો અતિશય ખાના કહેવાય. એટલે બોર્ડની પરીક્ષામાં વસ્તુ પૂછાતી નથી, એનું રિઝલ્ટ છે મિત્રો. અમુક વસ્તુ એકને કન્સેપ્ટ ખાલી લાંબુ કરવાનું મિનિંગ થાય છે. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં, આપણા સ્વાધ્યાયમાં હતું એટલે આપણે આ 5 દાખલા ગણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નેક્સ્ટ આપણે હવે મસ્ત દાખલા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય ભારત.